Good morning students, welcome to Sheba Group of School online class. So our subject economic, in that economics we are going to discuss about the chapter 10 environmental economic. So in the previous class we would have learned about the organic farming. So today let us discuss about the organic farming features about it. We must know what are that organic farming, what they use. Already I explained in the previous class that without using the chemicals everything, they prepare the manure for the soil they used to add and prepare for the agriculture. Okay, so these are the features about it. So here it is given that vermicomposite. See, can you see the worms everything? So this worms everything is very useful for the production of the agriculture. Second one is about the green leaf manures. Third one, crop rotation, then manures, then biofertilizers, animal husbandry, and then biological management. We saw the features of that organic farming. Okay, so this alkali farming, let us discuss about this one. These are the soils. This is located in the Indo-Gangetic plains, encompassing the states of Punjab, Uttar Pradesh, Haryana, Bihar, or partly in states like Chhattisgarh, Rajasthan, Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, and Tamil Nadu. So these all the places, this type of the soils are encompassing. Okay, why? To provide attentive care that promotes the health and meets the behavioral needs of the livestock. So it is not that much easy to prepare all this type of the organic product. So to prepare the organic product, carefully procedures are there. What are there? That means they should handle it very carefully, and handling methods are given in order to maintain the organic integrity of vital qualities of the product at all stages of the production. That means there are the stages for the production. So rely on renewable resources is locally organized agricultural system. So that is that much not easy for the organic farming also. There are some stages we have to handle it everything properly. Okay, now let us move to the tree plantation. So we would have think tree vechitom, maratha nattutom, illa chediya nattom, adu baattu valandiruchu. It is not like that. For that also we have to handle with very carefully. So tree contribute to the environment by providing oxygen, improving air quality, climate, conserving water, preserving soil, and supporting wildlife. ட்ரீலஸ் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஒரு நிறைய யூஸ்ஃபுல் திங்ஸ் இருக்குது. ஒன் அந்த ட்ரீஸ் அந்த பிளேசஸில் நிறையவே இருந்தாவே அது என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுதுன்னா அந்த என்வாயர்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு நல்லா இருக்குது. செகண்ட் ஒன், இட் ப்ரொவைட்ஸ் தட் யூ ஆல் வெரி வெல். அது வந்து நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்குது? பை ப்ரொவைடிங் ஆக்சிஜன் ப்ரொவைட் பண்ணுது. தென் இம்ப்ரூவிங் ஏர் குவாலிட்டி, நம்மளுடைய ஏரை நல்லா சுத்தப்படுத்துது. தென் ப்ரிசர்விங் சாயில் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் வைல்ட் லைஃப் ஆல்சோ. டியூரிங் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ட்ரீஸ் டேக் இன் கார்பன் டை ஆக்சைடு. அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு ட்ரீ எடுத்துக்கிட்டு ஆக்சிஜனை வெளியே விடுது. அதாவது நம்ம ஆக்சிஜனை தானே சுவாசிக்கிறோம். ஸோ நம்ம சுவாசிக்கிற அந்த ஆக்சிஜன் கிளியராக பியூராக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு நோய் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ இந்த ட்ரீஸ் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதாவது அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துக்கிட்டு நம்மளுக்கு நல்லா ஆக்சிஜனை கொடுக்குது. ஓகேவா? ஸோ ட்ரீஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் டு பி த லங்ஸ் ஆஃப் த எர்த். ஸோ அதனால தான் அந்த ட்ரீஸை என்னென்னு கன்சிடர் பண்ணுறாங்கன்னா த லங்ஸ் ஆஃப் த எர்த். கரெக்ட் தானே? அதாவது கெட்டது எல்லாத்தையுமே உள்ளே எடுத்துக்கிட்டு நல்ல ஆக்சிஜனை கொடுக்கும் போது ஈவன் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை நம்ம வெளியே விட்டு நம்ம ஆக்சிஜனை உள்ள நல்ல சுத்தமான ஆக்சிஜனை நம்ம சுவாசிக்கும் போது நம்மளுடைய லங்ஸ் எல்லாமே ஹெல்தியாக பியூரிஃபையாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ நேச்சுரல் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ட்ரீஸ் பிளான்டேஷன்ஸ் இம்ப்ரூவ் த வாட்டர் சைக்கிள் இன் டிமானிஷிங் த ரன் அவுட் அண்ட் இம்ப்ரூவிங் த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த வாட்டர் டேபிள். ரியல் தான். யூ வுட் ஹவ் லேர்ன்ட் இன் த ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ் ஆல்சோ. ஸ்மாலர் கிளாஸஸ் எல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. அந்த டிசைடியஸ் ஃபாரஸ்ட், எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட், தட் யூ வுட் ஹவ் லேர்ன்ட் அபவுட் இட். ஸோ இந்த ஃபாரஸ்ட் இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் அங்கே மழைங்க நிறைய வரும். ட்ரீஸ் எங்கே நிறைய இருக்கோ அந்த பிளேசஸில் மழை நிறைய வரும். ட்ரீஸ் ஒன் ஆஃப் த என்னது யூஸ்ஃபுல். அந்த மழை வரத்துக்கு கூட ஒரு யூஸ்ஃபுல் தான் ட்ரீஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால. ஸோ let us see about the seed ball. Seed ball பற்றி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது seed ballனா என்னது?
த பைல் ஆஃப் எ சீட் பால். சீட் பால்ஸை கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த சீட் பால்னால் என்னது அப்படின்னா எ சீட் பால் ஆர் சீட் பாம். அதை சீட் பாம்னா சொல்லலாம், இல்லை சீட் பால்னா சொல்லலாம். இட் இஸ் எ சீட் தட் ஹாஸ் பீன் wrapped in soil materials. அதாவது அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த வந்து எப்படி ரேப் சுற்றி இருப்பாங்கன்னா சாயில் மெட்டீரியல்ஸை யூஸ்ஃபுல்லி எ மிக்சர் ஆஃப் கிளே அண்ட் அதாவது கிளே இந்த மேன்யூர்லாம் இருக்குல்ல, இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி அதை உருண்டையாக பிடிச்சி அதை காய வச்சுருவாங்க. தென் இட் வில் பி ட்ரைடு அண்ட் எசென்ஷியலி திஸ் சீட் இஸ் ப்ரீ-பிளான்டட் அண்ட் கேன் பி sown by depositing the seed ball anywhere suitable for the spices, keeping the seed safely until the proper germination window rises. அதாவது இந்த ஒரு சீடு இருக்குல்ல, ஒரு விதை இருக்குல்ல, அந்த விதையை நீங்கள் உள்ளே வச்சுட்டு இது ஃபுல்லாக அதாவது வந்து இந்த மேன்யூர் இருக்குல்ல, க்ளே, இந்த காம்போசிட் மேன்யூஸ், இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா உருண்டையாக பிடிச்சி அதை காய வச்சுட்டு அந்த சீடு வந்து நம்ம எங்கே வேணாலும் வச்சுக்கலாம். அதாவது வந்து விண்டோ காற்று வாட்டமாக இருக்கிற பகுதியை வீட்டில் கூட வச்சுட்டு அந்த ஜெர்மினேஷன், அதாவது அதுக்குள்ளேருந்து அந்த செடி வர வரைக்கும், செடியோ இல்லை ஒரு பிளான்ட்டோ அது வர வரைக்கும் நம்ம சேஃபாக வச்சுருந்துட்டு நம்மளுக்கு எந்த பிளேஸில் வந்து அதை பிளான்ட் பண்ணணுமோ அந்த ட்ரீயோ அந்த பிளான்ட்டோ, ஸோ அங்கே நம்ம பிளான்ட் பண்ணிக்கலாம். அது ஓகேவா? ஸோ சீட் பால் ஆர் அன் ஈஸி அண்ட் சஸ்டைனபிள் வே டு கல்டிவேட் பிளான்ட்ஸ் that provide a larger window of time when the sowing can occur. ஸோ இது மிஸ் இதில் என்ன மிஸ் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னா, இப்போ வந்து ஒரு சீடு வந்து நம்ம வந்து விதைக்கிறோன்னு வச்சுக்கிய நிலத்தில், ஸோ மழை நிறைய வந்துச்சுனாலும் தண்ணி நிறைய தேங்கிச்சுன்னா அந்த சீடு அழுகி போயிடும். அதாவது அதில் வந்து பிளான்ட்டோ வரவே வராது, செடி வராது, மரம் வராது, எதுவுமே வராது. ஆனால் இது மாதிரி ஒரு பர்பஸ், இது மாதிரி ஒரு சீட் பாலோ சீட் பாமோ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது வெயில் அடித்தாலும் காற்று அடித்தாலும் நிறைய தண்ணி இருந்தாலும் புயல் காற்று அடித்தாலும் இதுக்கு எதுவும் ஒரு எஃபெக்ட் இருக்காது. ஏன்னா இது நம்ம வீட்டு விண்டோவாண்ட தான் வைக்கிறோம். ஸோ இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு எஃபெக்ட் இருக்காது. ஸோ அந்த சீட் பாலில் இருக்க நீங்கள் பிளான் பண்ணுற எல்லா சீட்ஸை வந்து ஜெர்மினேட் ஆகும். மீன்ஸ் எல்லா சீட்ஸ்லேருந்து அந்த செடிகள் இல்லை மரம் வாட் எவர் இட் இஸ் அது எல்லாமே வரும். ஓகேவா? ஸோ safely until the proper germination window rises. Seed balls are an easy and sustainable way to cultivate plants that provide a larger window of time when the sowing can occur. ஓகேவா? கிளியரா? ஸோ இதில் ஒரு சம்மரி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, the introduction part of this chapter deals with the human activity and natural environment. அதாவது ஹோல் இப்போ இந்த லெசனை பற்றி நம்ம படித்தோம்ல, இந்த சாப்டரில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் they have discussed about the human activity. அப்புறமா வந்து natural environment they have discussed everything about த ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டி பற்றியும் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸை பற்றியும் தான் இதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. த கான்செப்ட் ஆஃப் த என்வைரன்மெண்டல் எக்கனாமிக் இஸ் அ செட் ஆஃப் எக்கனாமிக் தட் இஸ் கன்சர்ன் வித் த எஃபிஷியன்ட் அலோகேஷன் ஆஃப் த என்வைரன்மெண்டல் ரிசோர்ஸஸ். Further, it discussed the linkage between the economy and the environment with the help of the material balanced model development. It is developed by the மிஸ்கீன்ஸ் என்றவரும் ஐரஸ் என்றவரும் வந்து இதை பற்றி ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது எதை பற்றி? ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டி பற்றியும் நேச்சுரல் என்வைரன்மெண்டல் பற்றியும். ஓகேவா? த செகண்ட் பார்ட் இஸ் கன்சர்ன்ட் வித் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பொல்யூஷன். யூ ஆல் நோ பொல்யூஷன்னாவே எல்லாமே தெரியும். ஸோ அதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பொல்யூஷன் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஏர் வந்து பொல்யூட் ஆகுது, வாட்டர் பொல்யூட் ஆகுது, நாய்ஸ் பொல்யூஷன் இருக்குது, லேண்ட் பொல்யூஷனும் இருக்குது. So and it caused efforts on the various reduction. Again it dealt with the important of global warming, climate change, acid rain, e-wastage and solid waste which are responsible for the environment. So finally it is also reflect the importance of sustainable development. Correct தானே? நிறைய பொல்யூஷன், ஏர் பொல்யூஷன் இருக்குது, சவுண்ட் பொல்யூஷன் இருக்குது, ஸோ தென் லேண்ட் பொல்யூஷன் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே பொல்யூட் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, எல்லாமே பொல்யூட்னா எல்லாமே நல்லதாகவே இல்லை. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ரியலாக இதனால் ப்ராப்ளம் வருது, கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்ச் வருது. கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்சஸ் வரும்போது we face so many of the problems. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் வராமல் இருக்கணும்னா you should be the sustainable. நான் சொன்னல நிலையான ஒரு growth, நிலையான ஒரு டெவலப்மெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஸோ it goes with the striving to achieve through the mass programs like green initiatives, organic farming, tree plantation. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம எப்படி கிளியர் பண்ண முடியும்? how can we clear all these things means we can clear it how by green intensives. அதாவது ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்காக நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், நிறைய ட்ரீஸ் வந்து பிளான்ட் பண்ணணும். தென் சீட் பால்ஸோ இந்த ஆல்கலை ஃபார்மிங், அதாவது இப்போ நம்ம சொன்னோம் பார்த்தோம் இல்லையா, அதாவது மேன்யூஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தோம்ல. ஸோ அது மாதிரி டைப் கெமிக்கலை யூஸ் பண்ணாமல் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்காக நம்ம கொண்டு வரணும். ஸோ ஹவெவர் டுடே த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் மவுண்டனிங் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் பொல்யூஷன், atmospheric, soil erosion and land degradation, deforestation,
ஸோ லாஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி டியூ டு த இன்க்ரீசிங் ப்ரீட் ஆஃப் த ரிச் பீப்புள். ரியல் தானே? அதாவது இப்போது ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் த்ரூவாக நம்ம போகும்போது அந்த உடைய செடி வந்து அந்தளவுக்கு வந்து சீக்கிரமாகவே கல்டிவேட் ஆகாது, அதாவது சீக்கிரமாக அந்த க்ரோத் வராது. ஒரு என்ன சொல்கிறது, சீக்கிரமாக அதில் வந்து ஒரு பழங்களோ ஒரு காய்கறியோ இல்லை ஒரு அரிசியோ வரவே வராது. ஓகேவா? அப்போது சீக்கிரமாக வரணுன்ற போது நம்ம அதுக்கு ஒரு இன்ஜெக்ட் கொடுத்தோ இல்லை ஃபெர்டிலைசர்ஸ் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணி அதை சீக்கிரமாக க்ரோத் கொண்டு வரும்போது உண்மையாலுமே அதுக்கு தேவையான அந்த செடிக்கு தேவையான ஒரு சத்து அதில் கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஸோ அது மாதிரி பழங்களோ இல்லை அது மாதிரி வெஜிடபிள்ஸோ இல்லை அந்த மாதிரி டைப்பான ஒரு அரிசியோ இல்லை ஒரு கோதுமையோ நம்ம சாப்பிடும் போது நம்ம ஹெல்த்தும் பாதிக்குது. அதாவது நேச்சுரல் க்ரோத் இருந்தால் மட்டும்தான் அது ப்ராப்பராக இருக்கும். ஆனால் ரிச் பீப்புள்ஸ் இப்போ ஃபார்மிங் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ நாள் நம்மளால வெயிட் பண்ண முடியாது அப்படின்றவங்க சீக்கிரமாக உற்பத்தி பண்ணணும், எனக்கு சீக்கிரமாக நான் செலவு பண்ண காசு கிடைக்கணும் போது இது மாதிரி வழிகளில் போயிட்டு அவங்க அதில் சீக்கிரமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது வந்து ஒன்லி த க்ரீட் ஆஃப் த பீப்புள். ஆமாம் தானே, பேராசை. இப்போ மக்களுக்கு வந்து பேராசை இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் இது மாதிரியான டைப் ஆஃப் ஃபார்மிங்கை அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதனால் மக்களும் நல்லா பாதிக்கப்படுறாங்க. ஸோ டியூ டு த இன்க்ரீசிங் க்ரீட் ஆஃப் த ரிச் பீப்புளுடைய க்ரீட்னால மட்டும்தான் இது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வருது. த அண்டர்லையிங் காஸ் ஆஃப் த என்வைரன்மெண்டல் டிக்ரேடேஷன் இன் கண்ட்ரீஸ் லைக் இந்தியா இஸ் எ ஃபெயிலியர் ஆஃப் மார்க்கெட் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் எ ஃபேக்டர்ஸ் விச் ஹஸ் நாட் பீன் அப்ளிகேட்டட் ஃபோர்ஸ்ட் ஆன் த கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ். ஆல்சோ பொல்யூஷன் ஆர் கிராஸ் பார்டர் ப்ராப்ளம்ஸ். கரெக்ட் தானே, பொல்யூஷனாலேயும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. அன்லெஸ் ஆல் த கண்ட்ரீஸ் ஸ்டிமுலேட் அக்செப்ட் த ஓவர் கம் த ப்ராப்ளம்ஸ் குளோபல் வார்மிங் cannot be stopped. நம்ம ஒண்டி பண்ணால் போதுமா? எல்லா கண்ட்ரீஸும் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணால் மட்டும்தான் இதை நம்ம குளோபல் வார்மிங்கை ஸ்டாப் பண்ண முடியும். த ரிச் கண்ட்ரீஸ் விச் ஹவ் பீன் த காஸ் ஃபார் த குளோபல் வார்மிங் ஷுட் பி brought in to pay the damages caused by them. ஸோ அதர் கண்ட்ரீஸால் இந்த குளோபல் வார்மிங் எஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா தீஸ் கண்ட்ரீஸ் ஷுட் பே ஃபார் இட். அதாவது அவங்களால அந்த குளோபல் வார்மிங் எஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா தே ஷுட் பி பே ஃபார் இட். அதாவது வந்து நாங்கள் சீர் செய்ய முயற்சிக்கணும். Okay, now let us go to the glossary. So what it is given? Environmental. So what is environmental? Already we from the starting itself we are saying that surrounding in which an organism operates, including அதில் என்னென்ன வருதுன்னா ஏர் வருது, வாட்டர் வருது, லேண்ட், நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே இது ரிலேட்டட் ஆகுது, as well as human and the interactions. So okay, ecosystem. What is the meaning of the ecosystem? So the interacting system of a biological community and the non-living environmental surrounding. So these they may be asked for the 2 marks question. What is ecosystem? So you should be very thorough about it. What is ecosystem? Another the interacting system. எது interacting? The biological community non-living environmental surrounding. இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் வந்து ecosystem. ஓகேவா? So pollution. You all know very well. Pollution என்னதுன்னு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். ஓகேவா? ஸோ ரெடியூசல் discharges of the natural environment of the air or water. ஏர் காற்றாக இருக்கட்டும் இல்லை தண்ணியாக இருக்கட்டும். ஓகேவா? ஸோ வாட்டர் பொல்யூஷன் எப்படி வருதுன்னா த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த ஹார்ம்ஃபுல் ஆர் ஆப்ஜெக்டினபிள் மெட்டீரியல்ஸ் டு டேமேஜ் வாட்டர் குவாலிட்டி. கம்பெனிலேருந்து சென்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கெமிக்கலாக இருக்கட்டும் இல்லை எந்த வேஸ்டேஜஸாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் அந்த ஓஷன் அந்த சி இது எல்லாமே சென்ட் பண்ணும்போது தான் அங்கே அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வருது. ஓகேவா? ஸோ லெட் us see about that. Climate change எப்படி வருது? Climate change refers to one significant change in the temperature. So the significant change எதில் டெம்பரேச்சரில் சேஞ்ச் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த wind pattern வந்து நிறைய several decagesஸும் நம்மளுக்கு வருது. ஓகேவா? அந்த climatic changes ஆகும்போது even the human beings also suffer a lot. Okay children, I hope you all understand today's video class. We will meet in the next class. Thank you.